وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈی جی خان میں الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب الیکٹرک بس میں سوار ہو کر سپورٹس کمپلیکس پہنچی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا الیکٹرک بسز کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے لیے 101 بسیں چلیں گی، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، تونسا اور کوٹھا-2 میں ای بسیں چلیں گی۔ ماحول دوست بسوں میں طلبہ، خواتین اور بزرگوں کے لیے مفت سفر ہوگا۔ معذور اور خصوصی افراد کے لیے بسوں میں ریمپس بھی موجود۔ منصوبے کے باعث عوام کی خوشی اتنی ہے، جنوبی پنجاب کے علاقے پہلے صرف وعدوں پر گزارا کرتے تھے، تمام کیے جا رہے ہیں، جنوبی پنجاب میں عملی کام کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ ناظرین، ہاتھوں پر مہندی کا رنگ بھی نہ چڑھنے پایا تھا کہ سیلاب نے شادی کی خوشیاں بکھیر دیں۔ شیرشاہ کے علاقے میں سیلابی پانی نے 2 بہنوں کی خوشیاں بھی ڈبو دیں۔ غلام مصطفیٰ کی بیٹیوں کی شادی سے 2 روز پہلے سیلاب آ گیا، جس نے گھر ملبے کا ڈھیر بنا دیا اور جہیز کا سامان بھی بہا لے گیا۔ سیلاب نے جہاں وسیع پیمانے پر تباہی مچائی اور درجنوں بستیاں اجاڑ دیں، وہیں شیرشاہ ملتان کے علاقے ٹبی حیات میں 2 بہنوں کی خوشیاں بھی نکل گیا۔ غلام مصطفیٰ کی 2 بیٹیوں کی شادی ہونا طے تھی، مگر شادی سے صرف 2 روز پہلے سیلاب آ گیا، جو اپنے ساتھ بچیوں کے جہیز کا سامان اور ان کی خوشیاں بھی بہا کر لے گیا۔ سیلابی ریلے سے گھر بھی زمین بوس ہو گئے۔ اب دلہنے اور ان کے اہل خانہ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ بہت تیاریاں ساری ہر چیز گدی پہ مہندی دی ساری کوئی گدی پہ آئی، لیکن ہی ہے بھائی ہوں ہار مہندی ہے ساری، لیکن جڑا ہے یہ آ گیا سا کشا نہیں چاہتی، ساری ہر چیز لڑ گئی ہے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ شادی کی خوشی غم میں بدل گئی ہے۔ دلہنیں جن کے ہاتھوں پر مہندی سجنی تھی، وہ اب گھروں کے ملبے پر بیٹھی ہیں اور بہہ جانے والے جہیز کے سامان کو یاد کر کے اداس ہیں۔ اسا رات ستے پیا سے تے پانی ہر پاس سانو لیٹ آیا تھا تے لیٹ آئے، اساں کیا نہیں کشے چاہ سکے، اساں وگے گئے اپنی جان بچا کے۔ ہی مہینے میں ساری شادی تھی۔ متاثرہ دلہنوں نے حکومت سے اپیل کی کہ ان کے گھر تعمیر کروانے کے ساتھ انہیں جہیز کا بھی سامان فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کر سکیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹبی حیات سمیت شیرشاہ کے کئی دیہات میں لوگ اب بھی امداد کے منتظر ہیں اور متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ 2 دن بعد شادی ہونی تھی، لیکن سیلابی ریلے نے شادی کا تمام سامان پانی کے ساتھ بہا دیا۔ خوشیاں تو پانی میں بہہ گئیں۔ اس وقت وہ دلہنیں اپنی بنیادی ضروریات کی فراہمی کا مطالبہ کرتی نظر آ رہی ہیں، چھت دی جائے، کھانا دیا جائے، پینا دیا جائے، اور اس وقت بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ ماہر عمران، روہی ٹی وی، ملتان۔ ادھر مبارکپور میں دریا ستلج کی تباہ کاریاں، بستی بلال کے درجنوں بھٹا مزدوروں کے گھر سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ سیلاب نے مزدوروں سے روزگار کے ساتھ چھت بھی چھین لیا۔ متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار بیٹھنے پر مجبور۔ بھٹا مزدوروں کا سامان اور گھریلو ضروریات بھی دریا برد۔ متاثرہ مزدوروں کی حکومت اور انتظامیہ سے فوری امداد کی اپیل۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ مریم نواز کی اپیل کرنے ہیں بھائی ساڈا یہ غریب لوگ ہیں، ساری امداد کرے، سا کو بڑھواوے۔ یہ سارا جرا نظام ہے ساڈا سارا ختم تھی گئے، یہ جرا کچھ ہے سارا ختم تھی گئے، یہ سب کو امداد دے ہوں، سب کو بڑھوا دے۔ ملتان ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے نقصانات کے حوالے سے سروے ٹیموں کا افتتاحی سیشن۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو میڈیا کو سروے ٹیموں کے ٹاسک بارے بریفنگ دی جا رہی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایگریکلچر کے، ریونیو کے، لائف سٹاک کے، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے اور ہمارے آرم فورسز کے جو کولیگ آئے ہوئے ہیں، آج یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کل سے فارملی جو فلڈ میں ڈیمیج ہوا ہے اس کی اسیسمنٹ کا سروے کل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح ابھی آپ لوگوں کی ٹریننگ بھی کروا دی گئی ہے اور اے ڈی سی آر صاحب نے بڑا مفصل بتایا ہے کہ ٹیم کے جو کمپوزیشن ہے اس میں ریونیو کا سٹاف ہوگا، ساتھ فصلوں کی لاس کا تعین کرنے کے لیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوگا، کوئی لائف سٹاک کا کسی کے جانور کا نقصان ہوا تو اس کے لیے لائف سٹاک کا بندہ ہوگا، ساتھ جو گھر ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے لیے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو ایک سیکیور اور کنڈیوسیو انوائرمنٹ دینے کے لیے آرم فورسز کا ایک نمائندہ ہماری ٹیم کے ساتھ ہوگا۔ آپ لوگوں نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ کسی بھی بندے کے ساتھ زیادتی نہ ہو، نہ گورنمنٹ کے ساتھ زیادتی ہو، نہ کسی انڈیویجول کے ساتھ زیادتی ہو۔ آپ لوگوں نے اپنی بیسٹ ججمنٹ کے ساتھ جو آپ کو وہاں پہ فصلوں کا نقصان، گھروں کا نقصان، کوئی خدا نخواستہ کسی کے جانور کا نقصان یا کوئی جانی نقصان ہوا ہے تو اس کو بالکل 100% آپ نے ایکوریٹ اس ایپ کے اندر ایڈ کرنا ہے تاکہ کسی بھی انڈیویجول کے ساتھ
کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ ہو، بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز سے. یہ کمیٹی بنانے کا مقصد ہی یہ تھا، جو جوائنٹ سروے ٹیم بنائی ہے، کہ بڑی شفافیت کے ساتھ آپ لوگ سروے کریں، تاکہ جو اتنا بڑا یہ سیلاب یہاں سے گزرا ہے تو اس میں جتنے بھی ہمارے ملتان کے شہری متاثر ہوئے ہیں اس کو گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ہم پوری طرح سے کمپنسیشن دیں گے. آپ نے نہ اوور ڈو کرنا ہے نہ انڈر ڈو کرنا ہے، نہ کوئی چیز ایگزیجریٹ کر کے لکھنی ہے نہ کوئی چیز انڈرمائن کرنی ہے. جس شہری کا جتنا نقصان ہوا ہے وہ آپ نے 100% ایکوریٹ لکھنا ہے. میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی ایرر کے، اپنی بیسٹ ججمنٹ کے ساتھ بالکل ٹھیک طرح سے اس کو ریکارڈ کرنا ہے، تاکہ ہمارے شہریوں کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق اس کا 100% اس کی کمپنسیشن پے کی جا سکے. آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے اسسٹنٹ کمشنر فیلڈ میں موجود ہوں گے، ADCR موجود ہوں گے، میں خود موجود ہوں گا. ہم آ کے آپ کا کام چیک بھی کریں گے اور جہاں کوئی ایشو ہوگا اس میں آپ کو گائیڈنس بھی دیں گے. میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی فیئر کے 100% آپ نے. لودھرا پولیس کی سیلاب زدگان کے لیے ریلیف سرگرمیاں جاری. گورنمنٹ اسکول کوٹلہ علی مراد میں 100 متاثرہ خاندانوں میں راشن تقسیم. DPO کا کہنا ہے کہ سینکڑوں متاثرہ گھرانوں میں آٹا، چینی، گھی اور دیگر اشیاء تقسیم کر چکے. مشکل کی گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. سرگرمیوں میں پولیس افسران اور جوان بھرپور حصہ لے رہے ہیں. سیلاب متاثرین کی فلاح اور خدمت کا مشن مسلسل جاری رہے گا. نوشہرہ جدید میں عالی واہن کا نوجوان سیلاب زدگان کا سہارا بن گیا. محمد عمران روزانہ کشتی چلا کر متاثرین کو محفوظ مقام تک پہنچاتا ہے. ڈوبے ہوئے علاقوں میں محمد عمران کی کشتی واحد سہارا. نوجوان کا کہنا ہے کہ مشکل گھڑی میں انسانیت کی خدمت سے دل کو سکون ملتا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک حبیب لانگ سے. فلاحی کام کیتے جڑے نا اساں بڑھائیے ایویں 3-4 بیاں بھی کشتیاں بڑھائن جڑے بیشتر لوگ جڑے نا وہ گھریں دے وچ موجود ہیں، کیونکہ گھر کچھ ڈھہ چکے ہیں، کچھ جڑے نا ہیں وہ اپنے گھریں دی حفاظت واسطے وہ جڑے نا آ ون کریں انہیں کو اساں فری فی سبیل اللہ جڑے نا کشتیاں بڑھائے ہوئے ہیں. انہیں کو جڑے نا پجینے بھی ہیں، چیندے بھی ہیں، انہیں دے راشن وغیرہ گھن کے انہیں کو اتاں انہیں دے گھریں تک پہنچوا بھی آنے ہیں. تے اساں کوئی فری چلیں دے پیسے تقریباً 3-4 کشتیاں بھی ہیں. بے بھی اساں اپنے بندے کھڑائے ہوئے ہیں جڑے فری فی سبیل اللہ چلیں دے پن. وہ بندے تک راشن بھی پجن، انہیں کو ریسکیو کریں، انہیں دے پانی وغیرہ جانوریں دا چارہ وغیرہ بھی اتو چاہتے تھے انہیں گھریں تک پجن. 18-20 جان تھی گئے انہیں دے اپنی ٹیم لائیے. عمران بھائی دا اساں بہت بہت شکریہ ادا کرنے میں جو انہیں دی اتنا سوچ کام کیتے. جو ریسکو والے ساری سہولت سب کو نہیں مل سکی، انہیں ریسکو والی سہولت والی سب کو دے دیتی ہے. یہ 4-5 قسطیں انہیں بڑھاتے 10 انہیں اپنی ٹیم لائی ہوئی ہے. اور فری رہنا، سامان پہنچاونا اور جڑے پھنسے لوگ انہیں کو کڈنا، یہ وی کو کام کریں دے پن. الحمدللہ اساں رب دا شکر ادا بھی کریں ہیں اور نال جڑے ان لوگوں دا شکر ادا کریں ہیں جو یہ نوجوان ہمت والا تھی تے موضوع عالی بہن دی. ناظرین، سیلابی پانی تو اتر گیا مگر عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. مارکیٹ میں سبزیوں کی مہنگے داموں فروخت جاری. ہرے بھرے دانے دار مٹر تو چکن سے بھی مہنگے 500 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے. ناجائز منافع خور مافیا سرکاری قیمتوں کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے. سیلاب کے بعد بڑھتی مہنگائی نے عوام کی زندگیاں جیرن کر دیں. سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار. ہری مرچ، ٹماٹر اور پیاز کے نرخوں میں رد و بدل. بنیادی سبزیوں کے ریٹ برقرار. سرکاری ریٹ لسٹ میں ہری مرچ 90، ٹماٹر 140 اور پیاز 58 روپے فی کلو مقرر. مارکیٹ میں ہری مرچ 120، پیاز 80 اور ٹماٹر 200 روپے فی کلو فروخت. مارکیٹ میں کریلے 190، بھنڈی 210، پھلی گوارا 180 روپے فی کلو دستیاب. سرکاری نرخوں میں مٹر 370، لہسن 280 اور لیمو 140 روپے فی کلو مقرر. مارکیٹ میں مٹر 500، لہسن 400 اور لیمو 250 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں. سرکاری نرخ نامہ میں انگور 338، سیب 210 اور انار 300 روپے فی کلو مقرر. مارکیٹ میں انگور 600، سیب 200 سے 400 اور انار 550 روپے فی کلو فروخت. دیسی امرود 260، ناشپاتی 500 اور چیکو 600 روپے فی کلو دستیاب. جاپانی پھل 300 روپے فی کلو اور کیلے 80 سے 160 روپے فی درجن ہیں. دکانداروں کا موقف ہے کہ سیلابی صورتحال کے باعث مقامی سبزیاں دستیاب نہیں، دوسرے شہروں سے سبزیاں منگوانے کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. کیمرامین زین سہیل کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان. ضلعی عدالتوں میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے. 53 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 10 سینئر سول ججز کا تبادلہ. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری. تبدیل ہونے والے ججز کو 29 ستمبر تک
नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत। महर इमरान इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। कि जिला अदलिया में बड़े पैमाने पे तकर्रुर तबादले हुए हैं, जिसमें 53 जो हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 10 सीनियर सिविल जजेस का तबादला हो गया। इसमें मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर से जो जजेस तब्दील हुए हैं, अगर उनकी हम बात करें तो मुल्तान से जो हैं जो जजेस हैं हसन अब्बास सैयद हैं, उनका तबादला हसनाबाद किया गया है। जज नदीम बारी का जो तबादला है वो मुल्तान से मियाँ वाली कर दिया गया है। सैफुल्लाह इंजरा का तबादला मुल्तान से लाहौर किया गया है। इसी तरह बात करें तो जज खैरा नूरीन हैं, उनका तबादला मुल्तान से कोट अद्दू किया गया है। जज इमरान रशीद का तबादला मियाँ वाली से मुल्तान किया गया है। जज काशिफ कयूम का तबादला दुनिया पोस्ट से जतोई किया गया है। इसी तरह जज सरदार फैसल नबी का तबादला करोड़ पक्का से चुनिया कर दिया गया है। जज नवीद रहमान का तबादला लिया से फैसलाबाद किया गया है। इसी तरह मोहसन अली खान है, उनका तबादला लाहौर से मुल्तान किया गया। ये तमाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेज हैं। इसी तरह बात करें तो जज आसिफ अली राना का तबादला कोट अद्दू से मुल्तान किया गया और अमानुल्लाह का तबादला कोट अद्दू से दीपालपुर किया गया है। इनके साथ साथ दीगर जज की बात करें तो मलिक मोहम्मद लतीफ़ का तबादला राजनपुर से लाहौर किया गया है और जज मोहम्मद उमर का तबादला शेखुपुरा से विहाड़ी में किया गया है। जज मोहम्मद अशरफ का तबादला खारियां से बावलपुर किया गया है। जज यासिर इरफान का तबादला विहाड़ी से शेखुपुरा किया गया है। 53 मजमूई तौर पर जजेस के तबादले हुए हैं। जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस थे उसमें अगर 10 सीनियर सिविल जजेस की बात करें तो उनके भी तबादले हुए हैं, जो कि सीनियर सिविल जज मोहम्मद उस्मान गिलानी है ननकाना से सरगोदा, उनका तबादला हुआ है। इसी तरह दीगर जजेस की अगर बात करें तो मुंसिफ अली का तबादला लाहौर से डीजी खान हुआ है। और इस तरह ये तबादलों का बड़े पैमाने पर लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने ये तबादले किए हैं। एक माद नोटिफिकेशन जारी हो गया। 2 रोज के अंदर इन्होंने अपने जो नए चार्ज है उन पर उन्होंने संभालना है। अगर इन जजेस की बात करें तो गुज़िश्ता 1 साल से भी कुछ जजेस काम कर रहे थे, कुछ जजेस 1 साल से ज़्यादा अरसे से भी मुल्तान में और दीगर जो अजला हैं वहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। मातहत अदलिया के तमाम जजेस के ट्रांसफ़र तबादले जो हैं वो उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका हुआ है। जी महर इमरान अपडेट करने का शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जिला अदालतों में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। 53 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 10 सीनियर सिविल जजेस का तबादला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वाले जजेस को 29 सितंबर तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत। जिला अदालतों में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। 53 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 10 सीनियर सिविल जजेस का तबादला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वाले जजेस को 29 सितंबर तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहसिन अली खान का लाहौर से मुल्तान तबादला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर खलील का लाहौर से मुजफ्फरगढ़ तबादला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिक मोहम्मद लतीफ का राजनपुर से लाहौर तबादला। सीनियर सिविल जज साहिवाल मोहम्मद आरिफ खान को OST बना दिया गया। सीनियर सिविल जज शकील अहमद को रहीम यर खान से साहिवाल तैनात कर दिया गया। सीनियर सिविल जज मोहम्मद नवाजिश खान चौधरी का DG खान से ननकाना साहब तबादला। सीनियर सिविल जज मोहम्मद उस्मान गिलानी का ननकाना साहब से सरगोदा तबादला कर दिया गया। सीनियर सिविल जज मोहम्मद अमीन शहजाद का सरगोदा से फैसलाबाद तबादला। सीनियर सिविल जज मोहम्मद मुसनीफ अली का लाहौर से DG खान तबादला। दरिया सतलुज और चनाब ने बहावलपुर डिवीजन में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। सैलाब मुतासरीन के घरों, फसलों और मवेशियों को पहुंचने वाले नुकसानात का अजाला करने के लिए हुकूमती सतह पर सर्वे का आगाज हो चुका है। कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबीन का कहना है कि सर्वे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। सैलाब से हुए जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाने के लिए बहावलपुर डिवीजन में सरकारी सतह पर सर्वे का आगाज हो गया। जिला बहावल नगर में 24 सितंबर से सर्वे शुरू हो चुका है। कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबी का कहना है कि जहां जहां सैलाबी पानी उतर चुका है वहां सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। जैसे जैसे सर्वे मुकम्मल होता जाएगा मुतासरा इलाकों में घरों, फसलों, मवेशियों और जानी नुकसान का अजाला करने के लिए हुकूमती इमदाद दी जाएगी। हमारे डिवीजन में तकरीबन 5,47,232 एकड़ रकबा है जो कि इफेक्ट हुआ है पानी की वजह से। उसमें 358 हमारे मौजाजात इफेक्ट हुए हैं और पॉपुलेशन हमारी 3,53,161 को हमने एवैक्यूएट किया है, वो इफेक्ट हुई है। 2,03,556 हमारे एनिमल्स को एवैक्यूएट किया गया है और हमारे टोटल 76 रिलीफ कैंप्स थे।
दरिया सतलुज के सैलाबी रेलों ने डिवीजन के तीनों अजला को शदीद मुतासर किया। डिवीजन भर में 358 मौजाजात ज़ेर आबाई और 5,47,231 एकड़ रकबा मुतासर हुआ, जबकि तीनों अजला में 76 रिलीफ कैंप कायम किए गए। 3.5 लाख लोगों को सैलाबी इलाकों से महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी आपने देखा ही होगा कि रिसीड कर रहा है और लोग अपने घरों की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट ने बाकायदा सर्वे का आगाज कर दिया है। कमिश्नर मुसरत जबीन के मुताबिक अब तक खुश्क राशन के 70,000 बैग तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि महकमा हाईवे और जिला कौंसिल ने सैलाब मुतासरा इलाकों में टूटी हुई सड़कें बहाल करना शुरू कर दी हैं। कैमरामैन सकलैन शाह के हमरा रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। नाजरीन, सर का ताज भी गया, सर छुपाने का ठिकाना भी न रहा। 6 यतीम बच्चों की जिम्मेदारी सर पर आन पड़ी। बस्ती अब्दुल अजीज की बेवा खातून की विपदा। बेवा खातून किन किन मुश्किलात का सामना कर रही है, जानते हैं तरंडा मोहम्मद पनाह से गुलाम अली की इस रिपोर्ट में। 1 साल कबल कुदरत ने आसिया बीबी का सर का ताज शोहर और कमसिन बच्चों का बाप छीन लिया। अब जनाब के बेरहम सिलाब ने बेवा को जमा पूंजी और घर से महरूम कर दिया। बेवा खातून घर के मलबे पर 6 यतीम बच्चों के हमरा बेबसी की तस्वीर बनी बैठी है। आसिया बीबी का कहना था, कच्चा घर बकरियां सिलाब की नजर हो गई, कुछ नहीं बचा, बच्चे भूखे हैं। ताहाल किसी ने कोई मदद नहीं की। बच्चे खाना मांगते हैं लेकिन घर में राशन नहीं, खुदा के आसरे बैठे हैं। मजदूरी कितने मेरे घर वाला फौत थी गए, वो लोट गई है, सारी फक्का नहीं बचा। मेरे बहन दी जा है कच्चा पक्का खोले उठाए गए, कुछ है भी नहीं बची। मेरे बाल भूखे कितमान झाड़े, कोई जिम्मेदार इमदाद नहीं करेंदा, कोई असा निके निके बाल कोई अल्लाह तरसी करेंदा है, एक रोटी आन देंदे मेरे बाल खमदन ना ता भूखे सुते पे रहंदन थे ता निकड़े निकड़े रोंदन। मैं किडवाना तेरे हुना को। बेवा खतीन और यतीम बच्चों ने हुकूमत और मुखैर हजरात से घर बनवा कर देने और खुश्क राशन मुहैया करने की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। उधर तरंडा मोहम्मद पनाह में ही बेट मुराद की बस्ती बख्शो खान को सैलाब ने मलिया मेट कर दिया। लोगों के घर सैलाबी पानी की जद में आकर तबाह। 100 घरों पर मुश्तमिल गांव लम्हों में बर्बाद हो गया। 80 से ज्यादा घर गिर गए। बच जाने वाले मकान नाकारा। मुतासरीन गांव में वापस लौटकर भी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। हुकूमती इमदाद ताहाल मुतासरीन तक नहीं पहुंची। हर तरफ टूटी इमारतें और बिखरा हुआ मलबा। तरिंडा मोहम्मद पनाह में ये है बेट मुराद की बस्ती बख्शू खान। दरिया चिनाब के सैलाबी रेले ने इस बस्ती का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। गांव के 100 में से 80 घर मुकम्मल गिर चुके हैं। बाकी बच जाने वाले घर भी अब रहने के काबिल नहीं। दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और ये घर किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकते हैं। सैलाब मुतासरीन अपने घरों को तो वापस आ गए हैं, मगर छत न होने की वजह से खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब ने कच्चे और पक्के सभी मकान तबाह कर दिए। किसी का कुछ नहीं बचा। बरसों की मेहनत और खून पसीने की कमाई लम्हों में बर्बाद हो गई। दोबारा आबाद होने में कई साल लगेंगे। गांव में 100 मकान थे। बस्ती बख्शू खान बलोच की 80 गिर गए हैं। बीज जो है वो भी तकरीबन गिरे हुए हैं, किसी काम के नहीं है, वो बैठने के काबिल नहीं है। तबाह हाल सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि फौरी सर्वे करवा के उनके घर तामीर करवाए जाएं। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरिंडा मोहम्मद पनाह। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जज जस्टिस असजद जावेद घराल का फैसला। मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम जहीर हुसैन की जमानत। तफ्तीशी ऑफिसर और मुद्दई मुकदमा की अदालत में सरजनिश। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, पुलिस ने लोगों के कहने पर मुलजिम को मुलविस किया। अब तक मसरूका मोटरसाइकिल बरामद न हो सकी। दरखास्त गुजार के मुताबिक पुलिस ने जहीर हुसैन और उसके वालिद अशरफ को मुकदमे में मुलविस किया था। तफ्तीश के बाद मोहम्मद अशरफ को बेगुनाह करार दिया गया। जहीर हुसैन को मुकदमे में बरकरार रखा गया है। तालीमी बोर्ड मुल्तान में पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात के एजाज में तकरीब। इंटर सालाना इम्तिहानात 2024 के पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात को इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिए गए। तकरीब से चेयरमैन बोर्ड और कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का खिताब किया और कहा कि यह इकदाम न सिर्फ तलबा की हौसला अफजाई है बल्कि पायदार मुस्तकबिल की तरफ अहम कदम भी है। मुल्तान तमगा इम्तियाज मिलने पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह के लिए हाई कोर्ट बार मुल्तान में तकरीब का इनेकाद। इस मौके पर सैयद फरहाद अली शाह की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद कराया, ये एक कारनामा है। मज़ीद जानते हैं महर इमरान से। आज बिल्कुल बात करेंगे। इस वक्त हम हाईकोर्ट बार मुल्तान में मौजूद हैं और यहाँ पे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के एजाज़ में बाकायदा तौर पर तकरीब हुई और उनको मद्दू किया गया। बार एसोसिएशन के अहदेदारान की जानिब से जो शोबा वकालत में आला कारकर्दगी पर जो तमगा इम्तियाज है उस हवाले से मुबारकबाद का सिलसिला भी वकला बरादरी समेत तमाम की जानिब से जारी है। रोही की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर।
क्या कहना चाहेंगे, अल्लाह ताला ने इतने बड़े एजाज से नवाजा है? क्या मैं तो मार साहब ये कहता हूँ कि ये तमगा इम्तियाज़ मुझे नहीं मिला, ये मेरे काले कोट पहनने वाली उस लीगल फ्रेटर्निटी को मिला है जो एक आम आदमी के हक के लिए जान देने तक चले जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत ने काले कोट की तरफ से जो अवामी सर्विसेज हैं, जो लोगों के हकूक़ की जंग है, ये उसको एक्नॉलेज किया है। और आज मैं हमारे कैबिनेट मुल्तान बार के हवाले से मुगल साहब प्रेसिडेंट सखाना साहब मौजूद हैं, इनकी सारी कैबिनेट मौजूद है। मैं तहे दिल से तमाम मुल्तान के जो मौजूद हमारे मेम्बरान हैं कि जो आज मुझे यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई की गई है, मैं सारी ज़िंदगी इनका एहसान मंद रहूँगा। और काले कोट की जंग हमेशा लड़ते रहे हैं। ये ओहदे कोई भी चीज़ नहीं है, मेन चीज़ जो है वो एक वकील होता है। और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मेरा ताल्लुक़ उस कम्युनिटी से है जिन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान की मूवमेंट से लेके आज तक आज़ादी हक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए जंगें लड़ी हैं। तो मैं उसका एक हिस्सेदार हूँ, अदना सा मैं मेंबर हूँ। मैं समझता हूँ ये हाई कोर्ट बार के लिए ऑनर की बात है कि हमारे भाई सैयद फरहाद अली शाह साहब को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी बहुत बड़ी मुशक्क़त, मेहनत और ये उनकी लॉयल्टी अपने मुल्क के साथ और इस काले कोट के साथ, कि जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा तमगा दिया गया। तो हमने इसको ऑनर फील करते हुए मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल के आज वो तशरीफ़ लाए। ये हमारे लिए और हमारी हाई कोर्ट बार के लिए बड़े ऑनर की बात है। एजाज की बात है, खराज तहसीन पेश किया जा रहा है बाकायदा तौर